अगर रसना ते प्रभु वसिया है, ये जो बोलेगा हो जाएगा, हो जाएगा। इनू वाक सिद्धि कहते हैं, इनू शब्द सिद्धि कहते हैं, इनू मंत्र सिद्धि कहते हैं, इनू नाम सिद्धि कहते हैं। 9 निधि 18 सिद्धि, पिछे लगियां फिरन जो हर हृदय सदा वसाए। गुरु अमरदास जी। पहला लक्षण ए। दूजा, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरणे। संस्कृत ते पंजाबी हिंदी का सम शब्द, ਇਹਦੇ अर्थ भी ਉਹੀ ने बराबर, जो इंग्लिश का सम है। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैर ने। दूजा लक्षण, ਉਹਦੇ ਲਈ दुख सुख एक समान, बराबर बराबर। सुख ते दुख ये दोवें मनुख ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ हैं। कोई अपनी थां तो हिल जाता है दुखों की चोट खा के, कोई अपनी मनुखता तो हिल जाता है सुखों की चोट खा के। और कसवटी बंदे की की है, मनुख नूं परखण की कसवटी की है, दुख ते सुख, और कोई कसवटी नहीं है। कोई दुख की कसौटी ते पूरा नहीं उतरता, गुरसिखी तो थले चला जाता है, गुरमत तो थले चला जाता है, इंसानियत तो थले चला जाता है। कोई सुखों की कसौटी ते पूरा नहीं उतरता, हंकारी हो जाता है, आयाश हो जाता है। ये दोवें कसौटियाँ ने। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोय। राम कसौटी सो सै, जो मर जीवा होए। अनुभवी पुरुष कहते हैं, दुख की चोट खा के कई अपने आप को संभाल भी लेंदे ने, पर सुख की चोट खादे मनुख तो ऐसे गिरते हैं, संभलते भी नहीं। इन्ने हंकारी हो जाते हैं, इतने अयाश हो जाते हैं, इतने आलसी हो जाते हैं, नाम जपण वास्ते नहीं जप सकते। हाँ, सारा दिन कम करदियां नहीं थकणगे, सारो दिन मजूरी करे। हर सिमरन की बेला बजर सिर पर, नहीं जप सकणगे। सुख दुख मनुख नूं अपनी थां तो हिला देंदे ने। कोई इस वास्ते अंमृत वेले नहीं उठ रहा, नाम नहीं जप रहा, बड़े दुख ने, दुखा ने बेचैन परेशान किया होया है। कोई इस वास्ते अंमृत वेले उठ के जप नहीं कर रहा, इनू सुख ने अपनी थां तो हिला दिता, इतना आलसी कर देता है, इतना सुखियारा बना देता है, इतना अयाश बना देता है, इतना हंकारी बना देता है, इहदे लई नाम जपना औखा है। मैं देख के दंग होया, इंग्लैंड में 35 साल तो जा रहे हैं, हर गली दे 2-2 3-3 चर्च ने, हर गली दे छोटियां छोटियां गलियां ने, इंडिया की तरह उत्थे, पर बड़े खूबसूरत चर्च बने हुए हैं। पर गजब की गल, बंद पे ने, शाम नूं दिया बत्ती भी नहीं होता। शायद आपनूं पता होवे 70 गुरुद्वारे इंग्लैंड दे चर्च के अंदर बने हुए ने, पादरियां ने चर्च वेच दिते हैं, सिंघां ने खरीदे ने। एक इतिहासक चर्च साउथहैम्पटन दे से, वो भी सिंघां ने खरीदिया। आज जो गुरुद्वारे की रूपरेखा है, उसकी आवाज़ इंग्लैंड की पार्लीमेंट भी उठी सी। एक MP ने इतराज़ किया सी, इतिहासक चर्च क्यों बेचिया गया। जिस मिशनरी के कोल से पादरी दे, उन्हें कह दिता है मेनटेनेंस से जिन्ना खर्च आता है मैं कित्थों दें, आउंदा तो कोई है नहीं, मैं भर भर के दिवालिया हो गया, कहना बेचाना तो और की करा। जद ये अंग्रेज़ गोरे गरीब सन, मुफलिस सन, लोड़वंद सन, दुखी सन, उन्होंने हर गली दे 3-3 4-4 चर्च बनाए। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, रोज़ जाते सन। जो पुराना इतिहास मैनू पढ़न नूं मिले, रोज़ जाते सन, प्रेयर करते सन। फिर सहजे सहजे इन्हां दा कारोबार ते राज पाठ वधिया। अद्धी तो भी वधी ज़्यादा दुनिया इन्हां दी लपेट दे च आ गई। सारी दुनिया की दौलत उत्थे आ गई। तो होया कि हुण हर गली दे 3-3 4-4 पब ने, चर्च ते बंद हो गए, ताले लगे हुए ने, पब दे दिन रात रौनक। लोग सवेरे पी रहे हैं, दोपहर को पी रहे हैं, शामी पी रहे हैं। गरीब सन, दुखियारे सन,
ਚਰਚ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਧਨਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੱਬ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਧਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅਯਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੁਖਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੋ ਹੀ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖ, ਆਖਿਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਨਰਥ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲਕਸ਼ਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਖੇਡ ਇਤਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਠੀ ਮਾਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਜਨਮ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਮਰਨ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਸੁਖ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁਖ ਆਗਲ ਆਵੇ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗਲ ਆਵੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜਨਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਸੁਖ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੁਖ ਦੇ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੱਖ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣਾ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੇ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਕਪਰੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋ ਰੁਖ ਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਜਨਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਨੇ, ਰੋਣੇ ਨੇ।
ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਮਨ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਾਂ ਦੋਆਂ ਦੇ ਹੀ ਤਿਆਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਮ, ਨਾਲ ਮਰਨ ਚਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਖ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਪ ਤੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਗ, ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪੋਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕੇਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਪੋ ਸੁਖੀ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਖ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗਲ ਆਵੇ। ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਮੰਗੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੋਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। ये चिकने छुपने चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे, पता नहीं अंदर कितना रोना छुपाई बैठे ने। उपर दे भुलेखे च ना पै जाना। ये भी मैं अर्ज करते हैं, किधरे इस चक्कर च ना पैना। ऐ मुस्कुराते हुए चेहरे, खिड़े हुए चेहरे, ये चमचमाते हुए चेहरे, यकीन जानो बड़ा गम अंदर छुपाई बैठे ने, बड़े रोने अंदर छुपाई बैठे ने। ये संसार इकट्ठा है। भगत नामदेव कहते प्रभु सानू दोवें ही कबूल, तू बनाया जो इस ढंग नाल है। कबीर कहते आपां दोहां दे त्यागी है, दोवें ही नहीं चाहिए, दोवें बराबर, दोहां दी सूझ महान। संसारी किसनों कहते हैं, हे प्रभु जन्म ते चाहिए मरण नहीं। मरदे दम तक लोग जन्मदिन मनाते हैं, और की करते हैं, और की करते हैं। देखो एक बच्चा जन्मदिन मनावे माफ़ किया जा सकता है, बेचारा ना समझ है। तो एक जवान जन्मदिन मनावे जरा मूर्ख होवेगा, और की है। तो एक बुढ़ा भी जन्मदिन मनावे गुस्ताखी माफ़ लानतां तो बिना और की पाया जा सकता है, और की पाया जा सकता। मरण दिन नेड़े, रोज़ रोज़ मनुख मरण दिन के नेड़े जा रहा। गुरबाणी कहती है रोज़ रोज़ मनुख घट रहा है, वध नहीं रहा। छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। जन्म तो हो गया, गल खत्म। हुण मरण दिन चेते कर, पहला मरण कबूल। पहला मरण कबूल करना बड़ा औखा है, जन्म कबूल है। लोग मरदे दम तक जन्मदिन मनाते हैं। गुरबाणी की दृष्टि महान मूढ़ता है। जन्म तो हो गया, हुण मरण दिन चेते करो। और पता है धर्म की यात्रा किस दिन आरंभ होती है, जिस दिन मरना याद आवे, उस तो पहले नहीं। चलो इस संबंध में मैं एक दो शब्द कह भी देवां, समा तो भावें अपनी चाल नाल चल रहा है। खतरे तो बिना, भय तो बिना
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਨਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ, ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਰਵਨਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ, ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਸੁਣੋਗੇ? ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਤੇ ਬਰਸ ਪਰ ਬਰਸੀਏ ਜੇ ਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਖੇਡ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬੜੇਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 18 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜੀਆਂ 'ਚ, ਲੜੀਆਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਪਣਾ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਤੇ ਸਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਕਣਾ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਨਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ? ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਨ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕਾਗਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਉਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾਣਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੇਪ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ,
ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪਕੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਜਦ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਚਲਾਣਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਜਦ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਖਤਰਾ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।